الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات متعدد احادیث سے ظاہر ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر نور نظر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مدینۃ المنورہ میں 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے 11 ماہ بعد پیدا ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو ہوئی. 11 ماہ بعد آپ مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد شادیاں کی. آپ سے متعدد اولادیں ہوئی، مگر ان اولاد میں سے صرف ایک اولاد حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو امام زین العابدین کے لقب سے جانا جاتا ہے، باقی رہے. انہی سے اولادیں چلی. اور ایک نوجوان صاحبزادے حضرت علی اکبر اور ایک شیرخوار صاحبزادے علی اصغر میدان کربلا میں شہید ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں 3 تھیں. سکینہ، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 بیٹیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دائمی نسبت اور کمال قربت کو ظاہر کرتے ہوئے بیان فرمایا. ترمذی شریف کے اندر یہ روایت مذکور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسین منی وانا من حسین. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش سے پہلے دی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان صاحبہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ایک خواب دیکھتی ہے، عجیب و غریب خواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہے آپ کی چچی جان صاحبہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کی تعبیر فرماتے ہیں اور امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی بشارت دیتے ہیں. چنانچہ مشکات کے اندر یہ روایت مذکور ہے جس کے الفاظ یہ ہے: ان ام الفضل بنت الحارث انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام فضل بنت حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی. فقالت: یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ. اے اللہ کے حبیب، میں رات کے اندر ایک
डरौना ख्वाब देखा है, अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, बहुत ख़तरनाक ख्वाब देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल वमा हुआ, वो ख्वाब क्या है उसका तज़किरा करो। क़ालत इन्नहु शदीद, हज़रत उम्मे फ़ज़ल फरमाने लगी ये बहुत सख्त ख्वाब है, हैरत अंगेज़ ख्वाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल वमा हुआ, वो ख्वाब क्या है बयान करो। हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी रअयतु कअन्न क़ितअतम मिन जसदिका क़ुतिअत व वुज़िअत फ़ी हिजरी, अल्लाह के हबीब मैं ख्वाब के अंदर देखा हूँ कि आपके जिस्म अतहर से कुछ टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा काट कर मेरे गोद के अंदर रख दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयति खैरन, तूने अच्छा ख्वाब देखा है, तूने गलत ख्वाब नहीं देखा। तलिदु फ़ातिमतु इंशाअल्लाह गुलामन फ़यकूनु फ़ी हिजरिक, इंशाअल्लाह हज़रत फ़ातिमा से एक लड़का पैदा होगा, अन करीब वो तुम्हारे गोद के अंदर आएगा, तुम्हें गोद के अंदर रखने का मौका मिलेगा। हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस का फरमाती है कि फ़वलदत फ़ातिमतु अल हुसैन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत हुसैन पैदा हुआ। फ़कान फ़ी हिजरी कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरे गोद के अंदर आया जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आमद की बशारत दी, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया। आगे हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, फ़दख़लतु फ़वज़अतुहु फ़ी हिजरी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश किया गया, आपके गोद मुबारक के अंदर रखा गया। तो अचानक हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस क्या देखती है, फरमाती है सुम्मा हानत मिन्नी इल्तिफ़ात, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुआ। फ़इज़ा ऐना रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहरिक़ान निद्दुमू, अचानक मैं देखती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँख से आंसू बह रहा है, आपके चश्मान अक़दस अश्कबार है। मैं बतौर ताज्जुब कहने लगी, फरमाने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ालत फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह बि अबी अंत व उम्मी मालक, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान है, आपको क्या हुआ है, आपकी आँख से आंसू बह रहा है, आखिर क्या वजह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के लगे क़ाल अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़अख़बरनी अन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मेरे पास जिब्राईल अमीन आए थे, उन्होंने मुझे इत्तला दी, ख़बर दी कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे इस नवासे को शहीद करेंगे, इन्हें कत्ल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अर्ज़ किया उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस से। उम्मे फ़ज़ल कहने लगी फ़क़ुल्तु हाज़ा, इस नवासे को आपकी उम्मत शहीद करेगा, इस नवासे को, बतौर ताज्जुब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल नअम व अतानी बितुरबतिन मिन तुरबतिही हमरा, और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जगह की सुर्ख मिट्टी भी लाकर मुझे दिखलाया है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो इस ख्वाब की ताबीर हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से दी, और दूसरी सबसे अहम जो बात है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अमीन ने ये बतलाया आकर कि आपकी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो आपके नवासे, जो आपके महबूब नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करेंगे मैदान करबला के अंदर 10 मुहर्रमुल हराम के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही जिब्राईल अमीन ने एक तला दी। इस हदीस के अंदर ये मिशकात की रवायत है। मुहतरम नाज़रीन, हसनैन
करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मोहब्बत महबूबियत खुदावंदी की ज़मानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासे के मुताल्लिक़ एक मरतबा फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाई, आपने फरमाया कि हाज़ानी इब्नाए, ये मेरे दोनों नवासे हैं, व इब्ना इब्नती व इब्न इब्नती, और मेरी चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोनों ये लख्ते जिगर और नूर नज़र है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, आप भी उनसे मोहब्बत फरमाइए। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमाइए। गोया कि अल्लाह की मोहब्बत ये हज़रात हसनैन करीमैन की मोहब्बत के अंदर दाखिल है। अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत करना चाहे, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे, तो आपके दोनों नवासे से मोहब्बत करे। जब कोई दोनों नवासे से मोहब्बत करेगा तो गोया कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के मुताल्लिक़ फरमाया, अल्लाह ताला से ये अर्ज़ किया। नीज़ एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न माजा शरीफ की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी, जो हज़रत हसन और हुसैन हज़रात हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत किया। जो इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने इन दोनों से दुश्मनी की, जिसने इन दोनों से अदावत की, बुग़्ज़ रखा इन दोनों से, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। गोया कि हुजूर की मोहब्बत भी हज़रात हसनैन करीमैन की मोहब्बत का ज़ामिन है। अगर कोई हुजूर से मोहब्बत करना चाहे, हुजूर के मोहब्बत का दावेदार है, तो हज़रात हसनैन करीमैन आपके दोनों नवासा हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत करें तो हुजूर की मोहब्बत होगी। अगर कोई उन दोनों से दुश्मनी करे, बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, गोया कि हुजूर से उसने बुग़्ज़ रखा, उसने अदावत रखा। मुहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। कहीं गए तो कंधे पर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाते थे, बहुत प्यार करते थे, दिलो जान से लगाते थे। हत्ता कि नमाज के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को लेकर मस्जिद जाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे की वजह से नमाज का सजदा के अंदर तूल फरमाया, सजदा को लंबा फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, वो अपने वालिद मुहतरम से नक़ल करते हैं, रवायत करते हैं, उनके वालिद ने फरमाया कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज को आए। आपका नवासा, रावी को शक हुआ हसन था या हुसैन था, आप अपने नवासे को लेकर आए और मस्जिद के अंदर उतार दिए। नमाज की तकबीर हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने लगे, नमाज की तकबीर हुई, नमाज में मशगूल हुए, और जब आप सजदे के अंदर गए, आपका नवासा जो था आपके कंधे पर बैठा। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद मुहतरम फरमाते हैं, जब नमाज के अंदर सजदा लंबा हुआ, तवील आपने सजदा फरमाया, तो मेरे वालिद मुहतरम फरमाते हैं मैं पीछे से निगाह उठाया, निगाह उठाकर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। वो फरमाने लगे कि आपके नवासे आपके कंधे पर बैठा हुआ है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा ना किया कि मेरे नवासे को चोट आ जाए, इसलिए आपने सजदा लंबा फरमाया। जब नमाज से फारिग हुए, लोगों ने आपसे फरमाया कि अल्लाह के हबीब, मैंने गुमान किया कि कोई बात पेश आई या वही नाजिल हो रही है, इसलिए आपने सजदा को लंबा फरमाया। आपने फरमाया ना तो कोई बात पेश आई, ना वही नाजिल हो रही थी, बल्कि मेरे नवासे मेरे कंधे पर सवार थे और मैंने ये बात नापसंद किया
کہ میں جلدی کروں، میں عجلت کروں جب تک کہ میرے نواسے کندھے سے نہ اٹھے، اس لیے میں اس سجدہ کو لمبا فرمایا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے، آپ کا رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا، آپ کو اذیت ہوتی تھی نواسے کی رونے کی وجہ سے۔ حضرت زید بن ابی زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال عن زید بن زیاد قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فمر علی بیت فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت سے نکل کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت کی طرف آپ گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، فسمع حسینا یبکی، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے، آپ کی کانوں تک یہ آواز پہنچی، رونے کی آواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور عرض کرنے لگے الم تعلمی ان بکاہ یوزینی، اے فاطمہ زہرا، اے میری چہیتی بیٹی، اے میرے لخت جگر نور نظر، تمہیں معلوم نہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا مجھے تکلیف دیتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسین جب بھی روتا ہے، ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، دل کے اندر ایک تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا اپنی چہیتی بیٹی، اپنے لخت جگر نور نظر سے فرمایا کہ اسے رونے مت دینا۔ محترم ناظرین، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب آپ گہوارے کے اندر تھے بچپن میں، اس رونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو غور کرنے کا مقام ہے کہ جن ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا، پیاسے کی حالت میں ان کے گردنوں کو کاٹا گیا اور آپ کے جسم کے اندر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کے جانثار ساتھی کو تکلیف دے کر نہایت ہی دردناک طور پر انہیں شہید کیا گیا، اور آپ کے معصوم لڑکے جن کی عمر جو 6 ماہ کی تھی، اس معصوم لڑکے کو بجائے پانی دینے کے انہیں پیاسا، انہیں شہید کیا گیا، انہیں تیروں کے حوالہ کیا گیا۔ کیا اس کی وجہ سے حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا یہ حضور یہ چیز تکلیف کی باعث نہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا جو مُهِينًا۔ اللہ اس کے رسول کو جو شخص تکلیف دے، اللہ کی لعنت اس پر دنیا آخرت میں۔ جو اللہ اس کے رسول کو، رسول کے نواسے کو تکلیف پہنچائے، اس کے ذریعے سے کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ حضور کو تکلیف ہوگی۔ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دے، اللہ کی لعنت ہے دنیا آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان ظالموں نے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا، ان پر پانیوں کی بندش کی، ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا گیا، آپ کے نواسے، آپ کے صاحبزادے کو بھی چھوڑا نہیں گیا، سوائے حضرت علی بن حسین، سوائے زین العابدین کے، آپ کے سارے خاندانوں کو تہہ کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو تہہ کیا گیا۔ کیا اس سے حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ حضور کو تکلیف ہوگی۔ انشاءاللہ ان قریب جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ کا تذکرہ کروں گا، ان کی شہادت میدان کربلا میں کس طرح ہوئی، ان کی کن کن ساتھیوں کو بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ان قریب آئے گا۔ آخر میں جاتے جاتے آپ حضرات سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی حضرات ہمارے اس چینل کے اندر نئے ہیں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ کی ہوئی دینی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔